تمام. لانه في ظل هاي الاوقات اللي احنا بنعيشها من الصعب جدا انك تلاقي هيك دوله واقفه مع الشعب الفلسطيني في ظل الضغوطات اللي بتعانيها الدول. فموضوع انه تلاقي دوله زي مثلا ليش احنا ندعم فلسطين على حساب احلام اللاعبين؟ ماذا تقول؟ FIFA coret Indonesia dari Piala Dunia U20 karena menolak kehadiran Israel. Apa pendapat warga Gaza? Oke guys, ini adalah pendapat beberapa warga Palestina daripada channel Muhammad Husin Gaza guys. Ini adalah channel ini merupakan warga negara Indonesia yaitu Muhammad Husin Gaza, tetapi dia kini berada di Gaza di Palestina dan menemu ramah warga Palestina untuk meminta pandangan bagaimana pendapat mereka terkait dengan Indonesia telah disingkirkan, dicoret oleh FIFA daripada menjadi tuan rumah Piala Dunia karena menentang kemasukan Israel ke Indonesia. Jadi apa kata warga Palestina ini guys terhadap Indonesia pula? Ayo kita dengar dalam video ini. Nanti saya akan beri respon di penghujung video ini guys. Oke, ayo kita lanjutin guys. Sangat memalukan untuk FIFA ya. Boleh baca juga subtitle di bawah ini guys. Kenapa harus membatalkan Indonesia hanya karena menolak kehadiran timnas Israel? Menurut saya kami harus support Indonesia yang telah menunjukkan penolakan hubungan negara-negara Arab dan Israel, maka kewajiban kami mendukung keputusan Indonesia sebagai saudara kami. Sebuah sikap yang terhormat dari Indonesia guys. Karena berani bersikap tegas ini guys. Karena berani bersikap tegas mendukung negara Palestina di tengah tekanan Barat. Oke? Maka sikap negara semacam Indonesia, Malaysia, Aljazair konsisten mendampingi perjuangan masyarakat Malaysia, Palestina. Indonesia dan Malaysia guys ya, dia sebut pemerintah Amerika dan Zionis Israel adalah sikap yang benar-benar terhormat dan membuat kami warga Palestina merasa bangga. Wah, memang guys, apa dampak yang kalian rasakan dari aksi penolakan Indonesia? في ظل تطبيع الدول واغلب الدول العربيه طبعت مع اسرائيل، الا انه شفنا هذه المبادره الحلوه من اندونيسيا يعني خلت الشعب الفلسطيني والاندونيسي يتوحدوا وتزيد المحبه بيناتنا. واستفيد انها وقفت معنا معنويا، وانه هي وقفت معنا في القضيه، عملتنا في القضيه الفلسطينيه، رفضت كيان اسرائيلي هو مش موجود اصلا. فهي دعمتنا هيك، وجدت للعالم انه هذا الكيان مش موجود. فهي هيك اجت للعالم انه فيش شيء اسمه كيان اسرائيلي. بيثبت لنا انه احنا لسه في ناس ورانا ما شاء الله، انه لسه الدنيا بخير ولسه في ناس. ini lagi guys, masih ada orang-orang baik di dunia ini yang melihat kami. أكيد فيفا دائما تحكي انه افصل بين السياسة والكرة. خلي المنتخب الإسرائيلي هذا الغلبان يلعب في عندكم في جاكرتا في إندونيسيا. ليش انتم ترفضوهم؟ طيب انا بخصوص بدي اوضح كيف العالم بيمشي. الفيفا لو هي فعلا يعني تدعي الديمقراطيه وحريه التعبير، تمام، حاليا في الازمه الاوكرانيه الروسيه كل العالم واقف مع اوكرانيا على انها مظلومه وروسيا هي الظالمه. اوكي تمام، مش 100%. طب لكن في المقابل هي الاحتلال الاسرائيلي تقريبا فوق ال70 سنه متعرض للظلم، ولا عمرنا شفنا اي اجراءات مضاده في حق الاحتلال الاسرائيلي. يعني مثلا ما عمرناش شفنا والله انه منع المنتخب الاسرائيلي مثلا من المشاركه من بطولات كذا كذا، او مثلا من بطوله كاس العالم بسبب جرائم بحق الشعب الفلسطيني. عمرنا ما سمعنا هذا الموضوع. فهاي بسموها اللي هي ازدواجيه المعايير. العالم مش عادل. الامم المتحده ليست عادله، الفيفا ليست عادله. Mereka tidak adil, FIFA tidak adil. Mereka bersama-sama berdiri bersama Zionis. ليش احنا memang pun dari dulu lagi guys على حساب Amerika dengan Israel. اللاعبين؟ ماذا تقول؟ انه هكذا خطوه يعني
كثير شجاعة تمام تتطلب يعني ناس أقوياء إنه يتخذوا قرار. oleh orang lain المبادئ لا memiliki تجزأ. sebuah prinsip tidak bisa. ايش بيسموها الكرامة ضريبتها عالية جدا تمام وبدها تضحيات. ممتاز. طيب ما هو رسالتك للإخوة الأندونيسيين وخاصة للشباب في منتخب الأندونيسي Pesan-pesan دون untuk سن 20؟ pemain timnas U20 Indonesia. أولا نشكر الشعب الأندونيسي خاصة فئة الشباب والحكومة على هذه المواقف المشرفة والشجاعة صراحة التي اتخذوها في الآونة الأخيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا نوجه رسالة للشباب واللاعبين أيضا لأن الحلم لم ينتهي بعد. قد تكونوا خسرتم هذه فرصة المشاركة في كأس العالم هذه السنة. لكن بإذن الله سيكون كأس العالم المرة القادمة على الأراضي الفلسطينية في عاصمتنا القدس الشريف إن شاء الله. ومن هذه الأرض المباركة أرض فلسطين bermain di bumi Palestina. أرض Dia القدس بالتحديد. mengatakan وفي begitu هذا guys. الشهر المبارك ندعو لكم بالسداد والتوفيق وإن شاء الله يعني ما بضيع مجهوداتكم ونتمنى لكم كل خير دائما على هذا الموقف المشرف اللي اتخذته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Akhirnya FIFA memutuskan untuk tidak jadi mengadakan Piala Dunia U20 di Indonesia. Jujur, saya juga sangat kecewa. Saya sedih sekali sebetulnya terhadap keputusan ini. Karena siapa sih yang nggak mau melihat timnas Indonesia ini bangkit, mengejar impiannya, mewujudkan cita-citanya. Semua pengen. Namun di satu sisi kita nggak mau juga mengorbankan rasa kemanusiaan kita, prinsip-prinsip hati nurani kita, konstitusi kita yang jelas menentang penjajahan imperialisme dan kolonialisme. Nggak fair teman-teman kalau kita yang kecewa ini malah menyalahkan ormas atau masyarakat Indonesia yang menolak kedatangan Israel ke Indonesia. Nggak fair juga dong. Harusnya kemarahan ini kita arahkan ke FIFA. Kenapa mereka begitu lemah di hadapan penjajah itu? Kenapa mereka ini terlalu all out, terlalu buka-bukaan dalam mendukung penjajahan Israel? Kenapa mereka tidak berani mempraktekkan prinsip mereka ketika Rusia misalnya di-ban, Rusia itu tidak boleh ikut di ajang olahraga internasional oleh FIFA dengan alasan Rusia ini menjajah Ukraina. Kenapa tidak mereka praktekkan itu ke Israel? Kenapa mereka harus takut sama Zionis itu? Jadi marilah teman-teman, kita semua anak-anak muda terutama kita harus berpikir kritis. Kita jangan mau dipermainkan oleh FIFA. Dan kita harus mendengar hati nurani ketika mengatakan, menjadi juru bicara FIFA dan mengatakan jangan campur aduk antara politik dan olahraga. Kenapa kita tidak mengkritisi FIFA itu sendiri terhadap keputusan mereka yang mencampur aduk antara politik dan olahraga? Kenapa kita menutup telinga kita, mata kita, dan kita berusaha untuk mentaati FIFA padahal mereka sendiri tidak konsisten dalam memegang prinsip mereka? Harusnya kemarahan kita ini diajukan kepada FIFA. Harusnya mereka berani menghormati Indonesia sebagai tuan rumah, tetap berjalan Piala Dunia, dan mereka mulai mengarahkan senjata mereka itu ke penjajah itu. Jangan malah kita jadi korban. Jangan malah akhirnya masyarakat Indonesia, anak-anak muda Indonesia terpecah belah. Dan yang sangat disayangkan teman-teman, sebagian masyarakat kita ini jadi antipati terhadap Palestina karena menganggap bahwa Palestina telah merenggut impian dan cita-cita timnas Indonesia. Nggak salah Palestina dan nggak salah juga kita yang tidak rela jiwa kemanusiaan ini digadaikan. Nggak salah kita, tapi yang salah ya FIFA. Mereka yang sengaja memang mengadu domba. Mereka sengaja diskriminasi terhadap Palestina. Mereka tidak berani menghadapi Israel, mengecam Israel, memboikot Israel yang telah menjajah lebih dari 70 tahun Palestina. Jadi teman-teman sekali lagi jangan luapkan kemarahan kita terhadap sesama kita. Jangan luapkan kemarahan kita terhadap Palestina. Tapi FIFA lah yang bertanggung jawab atas hilangnya, gagalnya ikutsertaan timnas Indonesia dalam Piala Dunia Under 20.
Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran buat kita semua teman-teman. Dan buat teman-teman di timnas Indonesia, timnas sepak bola U20 di Indonesia, jangan patah semangat. Kami terus mendukung kalian, insya Allah dengan atau tanpa menjadi tuan rumah Piala Dunia. Insya Allah di kesempatan mendatang kalian pasti bisa masuk dalam putaran final Piala Dunia Under 20 atau jenjang atasnya. Yang pasti teman-teman, ini bukan akhir dari segalanya. Ini bukan akhir dari impian itu. Bagaimanapun ini adalah sebuah kehormatan bagi kita semua. Kita menjaga terus nilai kemanusiaan kita, meskipun harus mengundur sedikit target jangkauan kita untuk mewujudkan timnas Indonesia masuk ke dalam Piala Dunia. Sekali lagi saya doakan semoga sukses timnas Indonesia depannya bisa masuk putaran final Piala Dunia, dan semoga pengorbanan kita ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menunjukkan bukti nyata dalam menentang penjajahan dan kezaliman, kejahatan Israel terhadap Palestina. Dari Jalur Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi sedikit pandangan daripada warga Palestina terkait dengan tindakan Indonesia yang menolak kedatangan pasukan timnas Israel ke Indonesia. Dan ini perkara ini guys merupakan antara konflik yang begitu viral, yang begitu menjadi bual bicara rakyat Indonesia yang mempunyai pro dan yang mempunyai kontranya sendiri. Ada yang berpandangan wajar Israel ditolak, dan ada juga yang berpandangan wajar Israel itu datang sebab mereka hanya bermain sepak bola. Jadi banyak versi pandangan masing-masing, itu menurut yang mereka utarakan. Apapun keputusan FIFA telah berlaku, dan di sini guys jarang-jarang sekali rakyat Indonesia itu menyalahkan FIFA. Dan pada kali ini dalam video ini warga Palestina dan juga rakyat Indonesia ini sendiri menuding jari kepada FIFA pula yang tidak berani untuk memberi sanksi kepada Israel seperti mana dia memberi sanksi kepada Rusia ketika Piala Dunia di Qatar baru-baru ini juga. Jadi tetapi di Israel FIFA itu hanya berdiam diri dan tidak berani untuk menghalang Israel mengikuti Piala Dunia 20 ini walaupun bermain di Indonesia. Jadi konflik kepentingan FIFA itu diketahui di situ, maka berlaku politik dicampur adukkan juga dengan olahraga. Seperti apa yang dilakukan oleh FIFA itu, yang mana dia mencampur adukkan politik peperangan ini, tidak membenarkan Rusia ini untuk ikut serta dalam Piala Dunia di Qatar, karena Rusia dikatakan sekarang pada saat itu berperang dengan Ukraina, tetapi Israel ini pula telah menjajah selama 70 tahun ke atas negara Palestina, yang mana pembunuhan telah banyak berlaku tetapi tidak juga diberikan sanksi oleh FIFA. Jadi disinilah konflik kepentingan itu berlaku, yang mana FIFA ini juga mungkin dikontrol oleh negara-negara kuasa besar. Siapa tahu Amerika ataupun Uni Eropa juga. Jadi di dalam itu mereka menggunakan kuasa besar itu untuk kontrol FIFA dan juga membawa Israel itu masuk ke dalam mana-mana olahraga pun. Jadi itulah guys, kalau kita ceritakan dengan lebih mendalam lagi, ini memang panjang ya, memang panjang sangat. Apapun kedaulatan negara Indonesia itu, kepada mereka yang berpikiran bahwa kedaulatan itu perlu dijaga, iya memang betul perlu dijaga. Begitu juga dengan Malaysia guys, yang selama ini sangat-sangat mendukung Palestina itu dan juga mengutuk untuk kekerasan berlaku oleh Israel kepada Palestina.
sama seperti Indonesia. Malaysia itu sama seperti Indonesia secara pendirian dasarnya itu. Tetapi dari segi olahraga ini yang mungkin ada perbedaannya yang perlu dipisahkan itu. Tadi itu beberapa pandangan daripada warga rakyat Indonesia dan juga yang pro kepada kemasukan Israel. Karena mereka ini hanya bermain bola, ada juga yang tidak ingin kemasukan Israel itu demi menjaga dasar kepentingan prinsip bahwa negara itu adalah negara yang telah lama menjajah Palestina dan membuat pembunuhan di sana. Apapun, bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Jadi kita hormati juga semua pandangan, semuanya adalah betul sebenarnya, tetapi dari perspektif sudut pandang itu yang perlu kita melihat dari situ setiap pandangan-pandangan dan juga dukungan mereka itu. Jadi mudah-mudahan apapun untuk timnas U20 ini, saya juga mendoakan semoga mereka tetap terus bersemangat, tetap terus menjalankan latihan-latihan, tetap terus beraktivitas bola ini, walaupun kini mereka bukan lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia dan pemain-pemain ini mungkin tidak bermain lagi dengan Piala Dunia U20 ini. Dia punya hasrat itu untuk bermain di piala yang paling berprestige juga telah terkubur sebenarnya dengan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah. Jadi kecewa, memang kecewa seperti yang dikatakan oleh pemuda ini tadi, yaitu Muhammad Husin Gaza ini. Apapun kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sepak bola di Indonesia itu kembali ke landasan yang betul dan juga pemikiran serta kecelaruan yang berlaku itu dapat diselesaikan dengan cara yang paling terbaik di Indonesia ini. Indonesia pasti boleh, Bapak Jokowi pasti boleh, Erick Thohir pasti boleh, dan juga semua rakyat Indonesia pasti boleh dengan keadaan ini. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang ya. Jangan lupa juga subscribe untuk channel yang tadi ini, Muhammad Husin Gaza. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Dia memaparkan keadaannya di Gaza juga ya di dalam channelnya nih. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Salam Ramadan, salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.